الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم جري جري اللهم صل على وعلى آل سيدنا तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस लाम को वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत हुसैन अल्लाहुम्मा कलमा तो हीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन तू न होता तू न रिग जाती सदाकत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा सल्ली कुछ भी हो लेकिन अकीदत है यही
बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम वसदक़ रसूलुहु नबीयुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि सैयदना करबला में वादे निभा दिए हैं सैयदना करबला में वादे निभा दिए हैं दीने मोहम्मदी का गुलशन खिला दिए हैं सैयदना करबला में वादे निभा दिए बोले हुसैन मौला तेरी रिदा के खातिर बोले हुसैन मौला तेरी रिदा के खातिर एक एक कर के मैंने एक एक कर के मैंने हीरे लुटा दिए सैयदना करबला में वादे निभा दिए दीने नबी पे वाली अकबर ने भी जवानी दीने नबी पे वाली अकबर ने भी जवानी अब्बास ने भी अपने बाजू कटा दिए सैयदना करबला में वादे निभा दिए ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते ज़ैनब के बाग में भी दो फूल थे महकते ज़ैनब ने वो भी दोनों ज़ैनब ने वो भी दोनों राहे खुदा दिए
सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं दीन मोहम्मदी के गुलशन खिला दिए हैं सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं उपस्थित लाखेरा लालपुर तैबिया जामे मस्जिद मैदाने पटिया थानार जमीने ऐतिहासिक शाहादाते কারবালা के उपलक्ष बाड़िए उद्योकार আজিম উসান নুরানি শাহাদাতে কারবালা মাহফিলের সুযোগ্য সভাপতি লাখেরা লালপুর তৈবিয়া জামে মসজিদের সুযোগ্য খতিবে মুকররম মুজাহিদে মিল্লাত हजरतुल हाज अल्लामा इस्माइल खान अल कादरी मद्दा जिल्लुहुल अली लाखेरा लालपुर तैबिया जामे मस्जिदेर सुयोग्य खतीबे मुकर्रम आजकेर महफिलेर जिनि प्रधान अतिथि गौसुल आजम जामे मस्जिद शाहजाहानपुर सुदूर ढाका थेके आगत खतीबे मुकर्रम सुन्नियतेर अतंद्र प्रहरी हजरतुल हाज अल्लामा मुफ्ती गुलाम रब्बानी कासिमी साहिब किबला मद्दा जिल्लुहुल अली आजकेर महफिलेर रौनक कसुआई कालो जामे मस्जिदेर सुयोग्य खतीबे मुकर्रम मौलाना मोहम्मद रबिउल हासान दाइमी आजकेर महफिलेर सुयोग्य उद्बोधक लाखेरा लालपुर तैबिया जामे मस्जिदेर सुयोग्य पेश इमाम हाफिज मौलाना मोहम्मद शहीदुल्लाह अत्ताहिरी मद्दा जिल्लुहुल अली मंच भरपूर मुक्तदर मुश्तहर मुस्तनद उलमा फुकाहा नायबे रसूलरा समावेशे आमार पितृतुल्य बाबारा नौजवान भाईरा छात्र भाईरा पर्दार अंतराले যতটুকু আওয়াজ যাচ্ছে আমার পর্দানসীন খাওয়াতিন মুস্তুরাত মা বোনরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি মহান মুনিবের দরবারে লাখ কোটি শুকরের সেজদা আদা করছি যে মুনিব মাওলা আজকের এই পটিয়া থানার অন্তর্গত লাখেরা লালপুর তৈবিয়া জামে মসজিদের ময়দানে লাখেরাবাসীর পক্ষে গাউসিয়া মিলাদ কমিটির সর্বস্তরের এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় আজিম উসান কারবালা মাহফিলে এসে দুই একটি কথা বলার মাওলা আমাদেরকে সুযোগ করে দিলেন যে মুনিব এত বড় দয়াময় আমার উপর করলেন ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একটিবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে আজকে গাউসিয়া মিলাদ কমিটির আহ্বানে লাখেরা লালপুর জামে মসজিদের ময়দানে এসে গেলেন, বসে গেলেন। যে মুনিব দয়া করে আপনাদেরকে এই সুবন্দোবস্ত সুযোগটুকু দিলেন ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে নিজের জন্য আরেকবার বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আরেকটু জোরে আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি গুনেগারের উপর একটি বিষয় নির্ধারণী দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি হল ইসলামে মুসলিম মিল্লাতের
ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, সাথে সাথে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাবলীগ ইসলাম। ছোট্ট একটি আয়াতে কারিমা সূরা আলে ইমরান থেকে আমি তিলাওয়াত করেছি। এই আয়াতের মিসদাকে দু চারটি কথা বলার আশা পোষণ করলাম। আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কে চলে যাবেন? একটু হাত তুলুন তো বাবারা। চলে যাবেন? একটু মায়ার দৃষ্টি চাইবো, দয়ার দৃষ্টি চাইবো, কারণ জুমা থেকে ধরলে এটি তৃতীয় নাম্বার মাহফিল। আপনাদের দোয়া এবং দয়া যদি না পাই, ওয়াজ তো দূরের কথা, বিষয় তো দূরের কথা, বসাও যাবে না। ঠিক কিনা বাবারা? আমার পরে যিনি আসতে লাগলেন, আমার স্নেহের মৌলানা মুফতি গোলাম রব্বানী কাশেমি, মন পূর্তি করে ওনার থেকে ওয়াজ শুনবেন। আমি আমার বিষয়টা যা বুঝেছি তা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপনা করব। নিশ্চিত আপনারা জেনে শুনে দাওয়াত দিয়েছেন, আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে। আমি আমার কথার ফাঁকে ফাঁকে একটু প্রশ্ন করি। এই প্রশ্নের উত্তর না পেলে কিন্তু সামনে অগ্রসর হতে পারবো না। আজকে পবিত্র শাহাদাতে কারবালা 13তম বছর আপনারা উদযাপন করতে লাগলেন, ঠিক কিনা? বিগত বছরে আমি আসার সুযোগ হয়েছিল, ঠিক না? পাশে এসেছিলাম না? তাহলে একজনও তো শুনেছেন নিশ্চয়। তাহলে বলুন তো, বিগত 12 বছর চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমরা 13তম আল্লাহর রয়ে জমিনের মধ্যে সব চাইতে আল্লাহ সেরা দামি কি বানাইলেন? ইনসান, মানুষ। কথা বলতে হবে, না জানলে কি সমস্যা আছে? আমি না জানলেও এটা ধরবে না মিডিয়া। কথা বলতে হবে। বাতাসও পাচ্ছি, সৌন ইমানও চেষ্টা করতেছে আমাকে সাহায্য করতে। আপনারা একটু দোয়ার দয়া, কারণ আরেকটি প্রোগ্রাম অপেক্ষমান, আর আপনারা না চাইলে তো আমি ওখানে যেতে পারবো না। মেহরবানি চাই, এই কথাগুলো আমরা কষ্ট করে বলি, কিন্তু আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাবারা ভাইয়েরা এই কান দিয়ে শুনে ওই কান দিয়ে ফেলে দিই। বিরিয়ানির ফটলা পাওয়ার সাথে সাথে সব ভুলে যায়, ঠিক না? রাগ করবেন কেউ? এত বছর ধরে আপনারা মাহফিল চালিয়ে আসতে, 13 বছর শুধু কারবালার মাহফিল। আমি আমার বিষয়ের আলোকপাত করার আগে গোটা বিশ্বের জমিনে মাওলা তুমি 1 নাম্বার দামি নিয়ামত কি বানাইলে? লাখেরাবাসীরা সূচনায় বলে দিলেন মানুষ। আর একটু ভিন্ন বললে আরো মজা পেতাম। আরে বাবারে, আমি আমার জীবন দিয়ে রিচার্জ করলাম। পৃথিবীর জগতের মধ্যে সব চাইতে সেরা দামি সম্পদ একমাত্র পেলাম আমার নবীর ঈদে মিলাদুন নবী। কেউ রাগ করলেন? বাবা আপনারা বসে যান না, দাঁড়িয়ে থাকলে মজা পাবেন না। প্রথমে তো হেরে গেলেন। ওরমাইকের আমরা আমার পাশে আছে, ওরা তো লেটেস্ট, আমরা তো ওল্ড, ঠিক না? লেটেস্টদের কাছে জ্ঞান বেশ থাকবে না, কারণ পুরাতন আমার চালে বাদ বাড়ে, ঠিক না? ও কত আবার না মেনে ফেলা যাবে না। খাল গেলে ওর এক যায় না। আমি কিন্তু এখনো মৌলবী হতে পারিনি, শুধু কভার পড়েছি। কভার পড়ার মধ্যে এত দাম পেয়ে গেলাম। সত্যিকার মোস্তফার গোলাম হতে পারলে, কারণ আলেমরা তো রসুলের নায়েব, ঠিক না? সবাই
যারা আলেমে দিন ওরাই নায়েবে রাসূল। সুবহানাল্লাহ বলেন না। কামিল পাস করলাম, দাড়ি রাখলাম, পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম, ফাগরি পরলাম, নায়েব হওয়া যাবে না। এরকম বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা হাজার হাজার আছে না? ওরা কি নবীর গোলাম? বরং ওরা নবীর দুশ্মন। ওরা কি নবীর? তা আপনি বলবেন যে হুজুর এভাবে আমভাবে বলে দিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাদের কাছে ইমামে হুসাইন আছে, যাদের কাছে মুস্তফা খোদার পরে এক নম্বরে আছে, ওরাই হলো আলেমে দ্বীন। যেমনি ভাবে আলা হযরত দিল হে वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस्म तो वजी शान गया, साथ ही मुंशियत रहमत का कलम दान गया, सरा दुनिया বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার, ওই দিল দিল নয়, ওই মাথা মাথা নয়, যেই দিল যেই মাথার মধ্যে তাফাক্কুরে মুস্তাফা নাই, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যেই দিলের মধ্যে নবী আছে, যেই মস্তিষ্কের মধ্যে মগজের নবী আছে, ওই মাথার নাম মাথা, ওই দিলের নাম দিল। যেই দিলের মধ্যে মুস্তাফা আছে, মরা নবী নয়, জিন্দা নবী, গুনাহগার নবী নয়, মাসুম নবী, গায়েবদা নবী, পাওয়ারফুল নবী, নূরের রবি। সুবহানাল্লাহ। আরেকটু জোরে। ভুল বললাম মনে হয়, দলিল চাইব না। বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার, মাওলা গোটা বিশ্বের চরাচরে সারা দামি সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলেন? আমার মুনিব মাওলা এলান দিয়ে রাখলেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। এই আয়াত হলো কোরআনের দলিল। মানা বাবানা, নবীনা সম্পদ না, হীরা না, মণিমুক্ত না, স্বর্ণ না, চাঁদি না, মাওলা বিশ্বের সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ কোনটুকু বানাইলেন? আমার মুনিব মাওলা এলান দিলেন 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল সুবহে সাদিক সোমবার আমার প্রিয় মাহবুব মা আমেনার কুল থেকে, মা আমেনার উদর থেকে রহমতের দুটো কদম মক্কার হুদুদে যেই দিন ফেলাইলেন, ওই দিনটুকু হলো সবচাইতে সেরা দামি দিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। কেউ কি মানতে নারাজ? বলবেন না হুজুর নারাজ কেমন করে হলো? আল্লাহর কোরআন বলে, লাম তাকিদ কদ তাকিদ লাকাদ মান্নাল্লাহ, সবচাইতে বড় এহসান। হাতের 3 আঙ্গুল দিয়ে একটি হীরার টুকরা যদি নেওয়া যায়, ঈমান রাখতে পারেন, কোটি কোটি টাকার হীরা আপনার 3 আঙ্গুলে এসে গেল। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহান।
করে প্রমাণিত হয়ে যায় বড় দামি সম্পদ হীরারি টুকরা। এবার এলান হয়ে যায় মৌলাজি কোটি কোটি টাকা হীরার টুকরা যদি হয়ে যায়, মা কোথায় বলে জানা, বাবা কোথায় বলে জানা, হীরার টুকরা কোথায় বলে জানা, স্বর্ণ বললেও না, অক্সিজেন নাইট্রোজেন বললেও না। মৌলা শুনাই দাও গোটা বিশ্বের চলাচলে আমি আল্লাহ বলে দিলাম। মুমিন সম্প্রদায় লাখেরার জমিনের মধ্যে তোরা যারা মিলাদুন নবী ওয়ালা, আমি আল্লাহ মুমিনদের জন্য আমার কলিজার টুকরার রাসূল খাজা আব্দুল মুত্তালিবের দাবির উপর দিয়ে দিলাম। যেই দিন নবী লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর কুদরতের কোলের মধ্যে রেখে আমি নামাই দিলাম, ওই দিনটির মর্যাদা আমি আল্লাহ সমস্ত পৃথিবীর দামির উপর দামি বানাইলাম। জোরে বলুন সুবহান। অনেকে বলতে পারে আখিরার জমিনে এটা তো ফটিয়া থানা। হুজুর না না না, নবী তো শুধু 12 তারিখ নয়, নবী তো 14 তারিখ আসছি, নবী তো 8 তারিখ আসছি। বলতে হয় মামা তো না আসার গাইয়ে পদে খরাব না হয় না হয়। আয় হইতে বন্ধু যেদিন আর নবী এসি সুবহানাল্লাহ না মেহরবানি সলাতুনিয়া সলাতুনিয়া अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नती है निसारे मदीना सला मलाइक लगाते हैं सबरूज खाके मज़ार मदीना सला मरी खाकी या रब न बर्बाद जाए पसे मुर्ग कर दे गुबारे मदीना सलाम। আরেকটু আকিকে দিবেন দেখ বাবারের সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কাশিমি সাহেব আপনার ছাড়তেই হবে, আরেকটা প্রোগ্রামে জয়েন করতেই হবে। সুবহানাল্লাহ। সেহেতু বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার হাজার হাজার মানুষকে কান্নার রোলে বসায় লাখেরাবাসীর জন্য দৌড় দিয়ে চলে আসলাম। আজকে ঐতিহাসিক সাদাতে কারবালা, আবার বারটা হলো শুক্রবার, গিটারের মধ্যে পড়ে গেল। কি হরে বুঝছি তোমার কেন বড় করে হন না, ইনি বার ফন্নার বড় মুশকিল। 3-4 বছর পর পর এরকম আতিককে মিলি যায়। ঐতিহাসিক 61 হিজরির 10ই মুহররম, এটা ছিল শুক্রবার। ইমামে হুসাইন কারবালার জমিনে যে 2 রাকাত নামাজের 3টি সেজদা দিয়েছিলেন, একটি সেজদা ময়দানে মাশরে দেবেন। ওই 2 রাকাত নামাজ ছিল জুমার নামাজ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য বন্ধুরা বাবা আমার 1 নাম্বার দামি সম্পদ একটু তল্লাশি করে নিতে গেলাম। মুনিব মাওলা এলান দিয়ে দিলেন, লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। তোলে ওনারা তার কারণ নাম বলে বাবা কেন করতাম না পারেন দিক ওই শেয়ারগানের কালাম। এবার ইক্কে না করে ইক্কে সরাই দাও।
আর একখানা সরণ ইকে সরম করতো না ঘুরে দেন না হল্লারে এই বাস সরাতুনিয়া এক নাম্বার পেয়ে গেলাম সবচাইতে বড় দয়া মাওলা কি দিয়ে নবী দিয়ে বলে যে খবরদার নবীর পরিচয় এখনো আমি পৃথিবীতে দিই নাই ইয়া ব্যাকরণ জাত হলে নবী বদ্দা নবী হাক্কু নবী মেট্টে নবী পাওয়ারলেস নবী গায়েব না জানে নজবিল্লা না হইবেন হর নামাতে হর একবার এলে হলি ইমান আছে না কিন্তু দাড়ি ফরি টুপি পাঞ্জাবি নামাজ রোজা বেগিন আছে না নাই হনা হামত আইব না এগুন ব্যাগুন এজিদের দল এগুন ব্যাগুন এজিদের দল আর সুন্নাতুল জামাত আমাদের ইমান আমাদের আকিদা আমাদের বিশ্বাস হলো जिसका कोई फानी नहीं वो नबी हमारा है कुछ आवाज दे बोलना सुभान लमियाति नज़ीरु का फी नज़रिन लमियाति नज़ीरु का फी नज़रिन मिथिल शुद्ध पर मिथिले तू न शुद्ध पर जगराज को ताज तूरे सरे सोहे जगराज को ताज तूरे सरे सो है तुझको शहे दूसरा जाना है तुझको शहे दूसरा जाना सारा दुनिया चुके पड़े न के हो तुम्हारी मतन चुके पड़े न के हो तुम्हारी मतन तुलना तुम्हारी नहीं जानी विश्व राजमुकुट तुम्हारी शिरे राजा অধিরাজ তোমাকে জানি সারা দুনিয়া বাংলা তর্জমা করলে ইজি বুঝুন হয়েছে আর নবীর মতন আল্লাহ কেউ রে বানাই না বড় করেও না সুবহানাল্লাহ ইয়া আরো বদ্ধ হলো হত্যুন হতে নবী আর হাক্কু নবী আরো বদ্ধ নবী তো একজন সাধারণ মানুষ ঠিক না ঠিক আর কেন বড় করে নজরুল্লাহ হইবে বন্ধুরা ওরা ভাই আমার ইমামে আলী মকাম হুসাইন কারবালার জমিনে গিয়ে গোটা বিশ্বকে জানাই দিলেন হুঁশিয়ার তোরা সাবধান আমি মুনিব মাওলা আমার মাহবুব নবীর পরিচয় এখনো তোদেরকে দিই নাই কিয়ামতের ময়দান বানাই আমার মুস্তাফার পরিচয় দেব আর ইউসুফ আল কাদরি দেখুন না মোহাম্মতের টান ওনারা 10 দিন নাকি আসি দেখিলে হতে না বাসখালীর জমিনত কিছু কিছু বাবর ভো আছে জান্নান কাফনের ঘর কিনি তো কি তারা সুন্নিয়তের মাহফিল করে এর ভিতর একজন দি আর বলো না ইউসুফ ফারুকি আলহামদুলিল্লাহ হইবেন ইয়ান আর করতে বনা ডাগর মানুষ হইন দে বহুত আলেমকল ডাগর লাইস্তনু টিয়া পাইতনু দে এটা আসান রাজা ঈদে কাশিমে ঈদে অবুক এড়ে নোয়ালি আসুন্নিয়তের হকা দায়িত্ব অন্য টিয়াল্লাই সেদে না
আর মুস্তফার আওলাদের গোলাম বনিবেল্লা সেদে আমিন হইবেন এত বহুত আলেমকল নাম হইল তারা ওয়াজরে গিয়ে আর ইবে অনরারে আজিয়ে সাহায্য করিবেল্লাই ওয়াজ উনিবেল্লাই আসি দে আমিন হন না আর বিষয়রুজ যাবেল্লাই কেনা করি মেহরবানি আরে সাহায্য করিবেন পৃথিবীর জমিনের মধ্যে 1 নম্বর সেরা দামি ঈদে মিলাদুন নবী বহুত দিন ছাত্র করল বইলাম আর জীবন নান্দি রিচার্জ করলাম আল্লাহ দ্বিতীয় দামি কি মা বাপ হইন্য ভাজ্যম না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ হয়তো টোটো ইয়ান হইন্য পারিবে তো হয়তো দ্বিতীয় দামি 1450 বছর পরে লাগারাবাসী হল ফটিয়া থানাত লালফুল তৈবিয়া জামে মসজিদের ময়দানত গৌসিয়া মিলাদ কমিটির নাম দি সাদাতে কারবালার মাহফিল করিব আর খোদায় হতে আর বাইতে মুস্তফার দ্বিতীয় বিশ্বের সেরা দামি সম্পদ কারবালা করিবেন না নামাতে শূন্য হলে নগরী পারিব না কারণ আল্লাহ শূন্য হলে বুকুলই বাতিল ফিরকার ঝাড়া দুশো ফিরে দিই এত লাইক কারবালার মাসালি সুন্নি হল ফল মিলাদুন নবীর মাসালি সুন্নি হল এত লারার ফল আয় ছোড়ে বিরিয়ানিয়া হাইতারি কে কাচ্ছি বানা কে উৎসবে ঘরের কেউ গয়াল জমে ঘরের এমারত দিদি আয় তো ওয়াউরিন হায় দি বোধ দেরিয়ার হদুজুর আজিয়ের মিলাদুন নবী 1000 বড় করুন সুবহানাল্লাহ এবার হুজুর মিলাদুন নবী গুজুম দে খড় বলে আমি মাহফিল গুজি আর নবীর মিলাদুন নবীল্লা কিলো অন্তর হার এখন অরিন ভাই মহন্ডে হদুজুর আজিয়া আরবের বাগান বাড়ির তুন আর 200 হরিণ কিনে লিয়েছি বা কিনলেই আসান রাজা হুজুর আমি আর মিলাদুন নবী গুজুম সুবহানাল্লাহ সাই না বানাল্লাহ হইলে আইন না পারে বা খাবার দিতেন না এটা উগ্র দুরুজ বানাই ফেলি সরদ দুরুজের মতন আগরে চাইতে কি আল্লাহু আকবার আর আগ্য কিন্তু গেলি 15,000 টাকার উদ্দিল লাগবে তারপর আগ্য বাচ্চা পাইতো হস্ত সরকারি নিম্নে দিই ঠিক না বন্যজন্তুদের কিন্তু আর নবীর প্রেমত আরো বেড়ে বুঝে হই আর হতে ইবে দিদি তোরা শেখ হল্লাই মানে তারা বড় আলম গেলি কেতুন হয়তো বাজিয়া মনুর কভার ফুজিয়ে দি হদিবে তোরা শেখ হল্লাই ফ্রি দিদি ওরে খুশি তারা এটা হয়তো মৌলুদুন নবী বহুত বড় সম্পদ তোরা বাঙালি হলে বুঝছিস কেন যা তোরা শেখ হল্লাই ইবা আলাদা করে দিলাম এখানে বড় করে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর বুঝিবার তৌফিক দাও যারা সামনে একবারে বুঝাবেন দে অন সামনে যেন কেউ বই না পারে সামনে চলেই নেবা কেনা যারা ফিসে আসবে ফিসে বলবো দে আর বিষয় বহুত ভালো বিষয় দিন তো কিন্তু সমাজে তো কেন নাই এই ওয়াসান গরিবেলা এক রাত যাইব এদুক গুণ কোরআন এদুক গুণ হাদিস আমিন হইবেন তারা তো বলদুজরে ঠিক কিন্নলার আর ইমাম আলী মকাম হুসাইন কারবালার জমিন উম্মতি ব্যক্তিত্ব কি শিখে তবলিগ ইসলাম হারা হয় আর ইমাম হোসেনে শিখে গিয়ে বালা নইব আর ইমাম হোসেন নদন আর মুসলিম মিল্লতর ব্যক্তিত্বর বন্ধন ইয়ান দিন দে সুবহানাল্লাহ তো কারবালাত কেন দিতে লাগবেন ইয়ান ইমাম হোসেনের শিক্ষা সুবহানাল্লাহ হইবেন বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার দলিল নিতে হয় দ্বিতীয় সেরা দাবি কুত্তেকে বানাইলেন খোদার কসম আমার পকেট থেকে নয় লাখারাবাসীরা ফটিয়াবাসীরা ইমান তাজা করে নিন শাহিন শাহী সিরকুটের রুহানি সন্তানরা গাউসিয়া কমিটির বাইরা শাহাদাতে কারবালা কেন মানাইবেন আমার আল্লাহ বলে দিলেন কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ এই জন্য কোন শায়ের করে হলো হুসাইন জৈসা শহীদ আজম হুসাইন জৈসা শহীদ আজম जहां में कोई हुआ नहीं है हुसैन जैसा
शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। सुभान अल्लाह। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। कुछ आवाज दे बोलবেন না সুবহান। যাবো যাবো, একটু অপেক্ষায় থাকতে হবে। দ্বিতীয় দামি সম্পদটা বের করলাম। এ মুরিদ পাওনা কেমন করে দলিল মিলাইব? আল্লাহর কোরআন বলেন মক্কা ছেড়ে মদিনা জমিনে নবী যখন নুরানি কদম রাখলেন, মদিনার আনসার মুহাজির যার কাছে যত সম্পদ ছিল নবীকে পেয়ে পাগল পারা হয়ে গেল। আল্লাহ যত দেখে আরো দেখতে মন চায়, যত কথা শুনে আরো শুনতে মন চায়। যেই নবীর চরিত্র, যেই নবীর কথার বলি, যেই নবীর ইবাদত, যেই নবীর রিয়াজত ভুলা যায় না। মক্কার জমিন ছেড়ে মদিনা এসে গেল। আমার প্রিয় মাহবুবের জন্য অর্থের দরকার, স্বার্থের দরকার, বিটামাটির দরকার, দিরহামের দরকার, স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরার দরকার, মণিমুক্তার দরকার, বাগান বাড়ির দরকার। আল্লাহ এলান দিলেন জিবরাইল মদিনাবাসীরা আমার নবীর জন্য ইসলামের বদলা দিতে কি ফাইল কি ফাইল, নবীর জন্য স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরা মণিমুক্তা বিরাট স্তূপ দিয়ে দিলেন। আমি খোদা বলে দিলাম আমার নবীকে বড় গিয়ে এক চুল পরিমাণ সম্পদ যেন গ্রহণ না করে। সুবহানাল্লাহ বলেন না আরো জোরে। বন্ধুরা গভীর মনোযোগ। দ্বিতীয় সেরা আমি কেমন করে নিলাম? আমার নবী বললেন জিবরাইল তুমি কি জানো না আমি তো উম্মতের পাগল। আমি কার পাগল? বাবারা আমি যাকে কথা বলতে দেখবো তাকে দাঁড় করাই জিজ্ঞেস কর। আমার মাহফিলে কথা বলা যায় না। আর যারা আমার কথা বুঝবে না দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা খুঁজলে আমি এটা বুঝে আসে নাই। কোনো মা বাবা সন্তান থাকলে ছেলেস সুবহানাল্লাহ বলুন। তোমাকে প্রথমবার দেখতে আমার একবার কান ধরে দাঁড় করে রাখবো। এটা তোমার বাবার ঘর। হুঁশিয়ার সারা দুনিয়া ইয়া আল্লাহ একই মামলা গঠাই দিলেন। বুঝে আসে না মাহবুব নবী তো একজন মানুষ, সম্পদ লাগবে, মাথা গুজাইবে কোথায়, বিটে মাটি লাগবে, অর্থের প্রয়োজন হবে, খাওয়ার খাবে খুদ থেকে। এই জগৎবাসীরা আমার আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়ে দেখাই দিলেন মার গর্ভ থাকাকালীন বাবা আব্দুল্লাহকে খতম করে দেওয়া, 6 বছর বয়স হতে না হতে মাকে খতম করে দেওয়া, বয়স বেড়ে উঠতে না উঠতে চাচাকে খতম করে দেওয়া। একবারও কি আমার নবীর দিকে চস নাই? আমার নবী তো সাধারণ মানুষ না, আমার নবী তো অসাধারণ জাত। তোদের জন্য দরকার বিটে মাটির সম্পদ, অর্থ স্বার্থ, পরনের কাপড়। আমি মুনিব মাওলা আমার মোস্তফাকে তৈরি করার আগে সব জামিনদারি কুদরতের হাতে নিলাম। লালন পালন সব আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। ব্যাকরণ গোষ্ঠীরা এক তরজমা করে আর সুন্নিরা যখন কোরআনের আয়াত পড়ে আরেক তরজমা এসে যায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ বাবা হারা মা হারা বিমূল আপনাকে পেলাম, আমি আল্লাহ ওই সময়ের মধ্যে করে তুলে নিলাম। এটি হলো মূল তরজমা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। যাতে করে বাবা বলতে না পারে, মা বলতে না পারেন, চাচা বলতে না পারেন, দাদা বলতে না পারেন, রসুলকে আমি 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 আমি। আল্লাহ বলে যে না 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 আমার রসুলকে আমি বানাইলাম, লালন পালনও আমি মুনিব মাওলা করব। এই কারণে আগামীকালের জন্য আমার নবী কোনো খাবার মজুদ রাখতেন না। সুবহানাল্লাহ।
ব্যাংক ব্যালেন্স করার প্রয়োজন ছিল না, কারণ রিজিকের মালিককে আমার রসুলও জানতেন, আল্লাহও জানতেন বলে এই লাখরাবাসীরা গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ মদিনাওয়ালাদের আনসার মুহাজিরদের সমস্ত মাল সম্পদ আপনি ফেরত দিয়ে দিন। আমি আল্লাহ নিষেধাজ্ঞা দিলাম, এক চুল পরিমাণ সম্পদ আপনি নেবেন না। জিবরিলের মুখে শুনে আমার নবী হু হু করে কান্না আরম্ভ করলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার কান্না কেন? জিবরিল তুমি কাটা গায়ের মধ্যে লবণের ছিটা মেরে দিলে, তুমি কি জানো না আমি রসুল তো কারো পাগল না, আমি রসুল তো আমার উম্মতের পাগল। রসুল কার পাগল? আরো জোরে রসুল কার পাগল? উম্মত কার পাগল? বউয়ের পাগল, টাকার পাগল, বিল্ডিং এর পাগল, সম্পদের পাগল। একদিন মাত্র সাদাতে কারবালা এই এলাকার লাখারাত কে মানুষ আছে না? বউর পাগল ন হইতে পারিবেন না, নমাতে গুমুর পাগল ন হইতে পারিবেন না। আল্লাহু আকবার। সরাতুনিয়া বকারে শহরানম আগিসনিয়া রাসূলুল্লাহ পরিশানম পরিশানম আগিসনিয়া রাসূলুল্লাহ সারা একটু এফর্ট বাড়াবে আল্লাহ। সাহাবে কস নওয়াজি কুন তবি বাচা রসাজি কুন মরিজ দর্দ তো ইসয়ান আগিসনিয়া রাসূলুল্লাহ সারাতুনিয়া। আসুন জগতের বন্ধুরা, আমার প্রিয় রাসূল যখন কান্না রোল বাড়াই দিলেন, জিবরিলও কাঁদতে লাগলেন। মাওলা রে আমি কোন বিপদগামী হলাম, তোর নবীর অন্তরের মধ্যে কোন বেতা দিলাম। হঠাৎ করে জিবরিল হেসে দিলেন। নবী কান্নারত অবস্থায়, জিবরিল তুমি হাসলে কেন? বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরা মণি মুক্তা মদিনা বালারা আপনার জন্য যত সম্পদ এক কাট্টা করলেন, জমা করে ফেললেন, আমার মুনির বলতে লাগলেন এর চাইতে একটি দামি সম্পদ আছে আপনার উম্মতের জন্য উপহার। নবী বললেন জিবরিল তাড়াতাড়ি বলে দাও। আমার জিবরিল এলান দিলেন ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আওয়াজ বলেন না সুবহানাল্লাহ। অনুরোধ করিবেন লেটেস্ট আলেমদের আয়তো পুরাতন বাজি হন আর নজরিয়া ভুলেই হন আর ইস্তেহাদ ভুলেই হন। এখন কি মঙ্গলস যুগ আছে না আর নাই বলে হন না আর পাইতেন আর দূরে জন্য পড়িব ভুল হইলি আহা গালার ফাড়া দিয়ে ক্যাঙ্গুরি বাইরের আন নবী পদ্মা আন নবী হাক্কু আন নবী মিট্টিয়ে নবী পাওয়ারলেস নবী গায়েব ন জানে কেন নজানা হতে না। খোদার কসম লাখারাবাসী হল ফুটিয়ার জমিনুত আজিয়ের সাদাতে কারবালার মাহফিল করবে দেখি কেন আন নবী জানে এত লাইফ ফান জানিবে গুজি দে সুবহানাল্লাহ হন না। অনরা কারবালার মাহফিল গুজুন দেন আর খোদায় অনরাতে গড়াই দে আর সুন্দর আর মুস্তাফায় প্রেম শিকুল দিয়ে রে ইমামে হুসাইনুল শাহাদাত 61 হিজরির কারবালার জমিন বানাই আর নবী দুআ আতেল হুসাইনা সাবরা আতেল হুসাইনা সাবরা ওয়ারে খৈনি দে ওয়া আজরা যারা 1450 বছর পরও লাখারার জমিনের মধ্যে বই অনরো লাল ফুল যাবে মসজিদের ময়দানত আইবু বইবু বসারিবু গুনসারিবু আই মুস্তাফা হতি ইয়া আল্লাহ তুমি বেরোনে জান্নাত দান করে সুবহানাল্লাহ একরা বড় করে সুবহানাল্লাহ। এত ইজি কা মনে করতে লাগলো
56 বছর বয়স ফারই, কে 5 মাস, কে 6 মাস, কে 6 দিন, কেউ 5 দিন। সুবহানাল্লাহ। আর রসুলতি কার খাম নসিল দিনে খলজের টুরে নাতিরে 2 টুরে করি ধরো তোর মাথা আলাগ করি ফেলার দে। এতক্ষণ তো গ্রিন করি একদিন মৌলা তুই হল আসি না। আর নবী বা গুমত, আর নবী বা মদিনা, তুই মুনি ভরা আসি না। যে ইমাম হুসাইনুল্লাহ জান্নাতুল খানা, যে ইমাম হুসাইনুল্লাহ জান্নাতি পোশাক, যে ইমাম হুসাইনুল্লাহ জান্নাতি খেলনা, যে ইমাম হুসাইনের দোলনা দিবেল্লাই মা ফাতেমার রোগে রোগিল বানাই জিব্রাইল। 61 হিজরির হাজার হাজার নেজা বললাম তীর তলোয়ারের আগা 3 দিন বস থাকে দে। নবী পরিবারের মাই ফরার ওর নাসরি লেভেলার দে, তাবু সারাই দে। গুরু মাসুম শিরহার আলিয়াস গরের সেলমারিয়া রে ইমাম হুসাইনের বাজুল লই লাগাই দে জাক কোরবানত দে। 1 ফোঁটা ফোরাত নদীর পানি দুনিয়ার জগতের ইয়াল কুরুল্লা পর্যন্ত রাওয়া জায়েজ। নবীর পরিবার 1 ফোঁটা পানি খাইতে পারেন দে। মৌলা তুই হন্ডা ছিল কেনা হন বড় করে সুবহানাল্লাহ। পরোক্ষভাবে আর খোদার উত্তর মিলে দে। ও লাখেরাবাসী হল যদি আয় খোদাই আর মুস্তফার মনসাইয়ের আওলাদের নগত্যাম তোরা লাখারাবাসী হল আমল করে পাতি একদিনের বড় দি তোরার গুণা মাফ করে দিবেন। মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা মুমিনান। সুবহানাল্লাহ। আকরা বড় করে হন না। ওয়ামাম্মা তাআলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন কবরাহু মাজারা মালাইকাতি রাহমা। সুবহানাল্লাহ। বড় করে না সুবহানাল্লাহ। আবা নিজও করে জাফাড়ি দেই। অহদা তুই কেন বলছিস কিছু কেন হস না? প্রশ্ন করতে গেলি আল্লাহ থেকে ইমাম হুসাইনের মোহব্বত ক্ষমা ছিল না কেন? বড় করে যদি আন নবী মসজিদে নবী যেতে হাজুর গাছের গেরা দিয়ে মসজিদ বেন্দি ইমাম হুসাইনে যাই এরা গদ্দানত বই রওয়ায়ত দে মোনাকবে আলে বাইতে রসুল ইমাম হুসাইন যাইরা আন নবীর গর্দানত টেংদন মান তুমি কে দিব খানল্লতির লয় টেংদন মান রাখি মাতে চাই দাও আমা ফাতেমা আরোগ্য গোড়া কিনি দাও হয়তো তুই তাই ছোড়ো। সুবহানাল্লাহ। আর একখান তরোয়ার কিনি দাও তুই তাই তরোয়ার চালাত জানিবে না, তুই তাই ছোড়ো ফোয়া আর ফোয়াল্লাই তরোয়ারও কিনে দিম অস্ট্রেলিয়ান গুঁড়ো দিম তুই বড় না গুঁড়ো ফোয়ার একখান নিয়ম নীতি দাও চাচাই দক চাচিয়ে দক বাইয়ে দক বন্ধুও দক উগ্র চকলেট কিনে দিলিস আই চকলেট খাইম হয় না? না হয় চকলেট যাতে চাচা কিনে দিই মা কিনে দিই বা এলাকার কেউ কিনে দিই আব্বু দেখো আমাকে ফলানা চকলেট দিছে হারে দেখা পেলে না দে মা বরে ঠিক না বেঠিক কে ফোয়ারা তো কেলা দিলি মা বড় করে হন না গুরু ভাই তো মনদেশি দে আয় আর মার ফোয়া আয় আর বাবার ফোয়া আয় যদি আর ফোন লাই চকলেট দি দিবি যদি আর মা দেখে বাপে দেখে ফোনলার ফোয়া আর ফরে মোহব্বত গুজোড়ো তুই আজি আয় খুলছে খুলছে টুর क्या আর ফরে তুই মোহব্বত গুজুস কা। সুবহান। ইমাম হোসেন মাতুন সাই মা জবাব দি দে ওফুত বড় মারে আই মৌলালির ফোন না আর বাপ মুজাহিদ না যুদ্ধ রাতে গরম পড়িব না ক্যা ও নিবে 9 বছরত হয় নলিবে 90 বছর ইমাম হুসাইন তো কারবালা শহীদ দিন আর নবী ওবের আগে হয়ে দি রাআইতু হুলমান মুনকারান লাইলা। সুবহানাল্লাহ। উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস বড় করে সুবহানাল্লাহ না হই ইকে গেলে বাজে আসল হতা হইতে দুজনে লাগাল দিব আরে তারপরেও মন্ত্র নমানের বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার দ্বিতীয় সেরা দামি সম্পদ হযরত ইমাম আলী মকাম হোসেনের একটু করে মামলা দিলাম গর্দানের উপরে যখন বসেই গেলেন হযরত সাইয়েদনা জিবরাইল খোদার ডাক পেয়ে গেলেন এ জিবরাইল আমার মুস্তাফার করবে গিয়ে ঢুকো গর্দানের উপর ইমামে হুসাইন আছে
যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা করে ইমাম হুসাইন নামবে না, অতক্ষণ পর্যন্ত আমার নবী যেন আসরের নামাজের সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা, সুবহান রাব্বিয়াল আলা ওয়াজিফা পড়তে থাকে। জিবরিল আলাইহিস ইয়া আল্লাহ, সূর্য কি দাঁড়িয়ে থাকবে? সূর্য ডুবে যাবে না? ইমাম হোসেন তো ছোট্ট ছেলে, রসুল কি বসে থাকতে হবে? জিবরাইল পাগলামি করো না। ইমাম হোসেনের ভালোবাসা খোদার সাথে। ইয়া আল্লাহ কেমন? এই জিবরাইল, মুস্তাফা যদি নূরানি সরে পাক আল্লাহু আকবার করে তুলে ফেলে, আমার ইমামে হোসেন গর্দান থেকে যদি ছুটে পড়ে যায়, খোদার কসম আমি আল্লাহ বলে দিলাম, যদি ঘর্ষণ হয় মাটির সাথে, এক ফোঁটা রক্ত নির্গত হয়, চামড়ায় আঘাত লেগে চোখের পানি পড়ে, ইমাম হোসেনের এক ফোঁটা চোখের পানি পড়ার আগে আমি কিয়ামত বরপা করে দেব, গোটা দুনিয়া খতম করে দেব। এই জিবরিল, মুস্তাফাকে শুনে দাও, যতক্ষণ ইমামে হোসেন গর্দানে থাকবে অতক্ষণ যেন আমার নবী গর্দান না তুলে। এই হাদিস দিয়ে প্রমাণিত হলো আল্লাহ ইমামে হুসাইনকে ভালোবাসতেন। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমার নবীর পাপড়ি কাটা চুল ছিল, এক পাট ভাগ করে ধরলেন, বাম হাত দিয়ে তলোয়ার বানাইলেন, বাম হাত দিয়ে জুলফা আহমদ ধরলেন, ডান হাত দিয়ে তলোয়ার ঘুরাইতে লাগলেন। এক পর্যায়ে আমি ঘোড়া পেয়ে গেলাম, আমার নবীর সেজদার মধ্যে সুবহান রাব্বিয়াল আলা। সাহাবীরা অনেকক্ষণ পর মাথা তুলে যায়, আল্লাহ আজকে কোন অবস্থা হয় জানি না। ইমামে হুসাইন গর্দানে পাকের উপর, সাহাবীরা ইঙ্গিত দিচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, নামাজ ভাঙবে না। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এরা মুফতি সাহেব তো আছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আমার নবীর নড়াচড়া বন্ধ। এবার কিছুক্ষণ পর রাওয়ায়াতান 72 বার, রাওয়ায়াতান 82 বার সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলার পর বন্ধুরা আল্লাহু আকবার বলে যখন সিজদা থেকে উঠলেন, দেখা যাচ্ছিল ইমাম হুসাইন ওই যে ফাঁক দিয়ে ঢুকলো ওই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নবী সালাম ফিরাইলেন, সাহাবীরা তোমরা বই পেয়ে গেলে নাকি? ইয়া রাসূলুল্লাহ, এতক্ষণ সময়? বলে যে আমার গর্দানে ইমামে হুসাইন। জিবরিল এসে এলান দিলেন, যতক্ষণ হুসাইন নামবে না অতক্ষণ সিজদা থেকে উঠা যাবে না। ব্যক্তিত্বের বন্ধনের মামলায় কোন চলে আসবো। বন্ধুরা, ওরা ভাইরা আমার, মওলার কাছে গেলাম, আল্লাহ কোথায় ছিলেন? ইমামে হুসাইনের শাহাদাত, যে হুসাইনের জন্য জিবরিল প্রশ্নের উত্তর নিলেন। এই জিবরাইল যদি হুসাইন গর্দান থেকে না নামে সূর্য ডুবতে দেব না, আসরের নামাজ খতম হবে না। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহর কাছে হোসেনের দাম আছে না নাই? প্রশ্ন হলো, মাওলা 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিনে তুমি কোথায় ছিলে? কেমন করে মেনে নিলে? গোটা বিশ্বকে জানাই দিলেন। লাখেরাবাসীরা বয়স 50-70 বছর ডায়াবেটিস রোগী হবে, ব্লাড প্রেশার রোগী হবে, চুল পাকনা হয়ে যাবে, দাড়ি পাকনা হয়ে যাবে, আল্লাহ বলকে আলগা বলবে। সামান্যতম সময় ওরা জিকির আজকার করবে, আমল দিয়ে পার হতে পারবে না। আমার প্রিয় রাসূল উম্মতের মায়ার মধ্যে পড়ে চিৎকার দিলেন, আল্লাহুম্মা আতিল হুসাইনা সবরান ওয়া আজরা। আমার উম্মতকে আমি পার করাইব কেমন করে? আল্লাহ, আপনার উম্মতকে রাসূল যদি পার করাইতে মন চায় তো আপনার কলিজার টুকরা নাতি 2 জনকে কোরবানি দিয়ে দেন। আমার রাসূল বললেন, নিজের সন্তানকে হারাইলাম,
দুইজন মেয়ের সন্তানের উপর নিজের পিতৃত্বের পুত্রত্বের একটু করে অন্তর প্রশান্তি লাগাইলাম, দিয়ে দিতে হবে? বলছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, সব উম্মতকে আপনার মুক্তির মামলা, বলছে মুক্তির মামলা দেবে না? যদি উম্মতের মামলায় তাই হয়, এর চাইতে বেশি কিছু দিতে মনে চাইলে তাও আমি দেব। আওয়াজ দিতে পারবো না? সুবহানাল্লাহ। এ কারণে আলা হযরত अल्लाह का जहन्नम अबू भी न सर्द होगा, रू रू के मुस्तफा ने, रू रू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महकने दिल के गुलचे खिला दिए, जिस राह चल गए कुछ बसा दिए हैं। सूरतुल দুইয়ের কথা হইবেলাই হড়া আজু ফাটতা গি আর মনার কাছে মিশে ভাগি মালে আরে দেরি নকির জন্য বা আবার শুনিবেন দেরি ওয়াজ। আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করলাম, আল্লাহর কোরআন বলেন ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআ ওয়ালা তাফাররাকু। আবার হুজুর লাগাল দিব আর একলা করে শেষ করে দিয়ে না। ইমামে হুসাইন কারবালার জমিনের শাহাদাত, আল্লাহ এলান দিলেন জিবরাইল শোনায় দাও বিশ্বের সেরা দ্বিতীয় দামে কি? খোদার জাতের কসম, নজরিয়া ভুল হতেও পারে, ইস্তাহাদে ভুল হতেও পারে, আমার এই এলান পেলাম ও মদিনাবাসীরা, আনসার মুহাজিররা, তোদের স্বর্ণ চাঁদি রূপাহীরা তোরা নিয়ে যা। আল্লাহ এলান দিলেন মদিনাবাসীদের জন্য ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা, আই মোহাব্বা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার কলিজার টুকরা কারাবদ্দার যারা, আল্লাহ বলে দিলেন ওদের প্রীতি ভালোবাসা মদিনার সমস্ত সম্পদের ঊর্ধ্বে আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তাহলে বোঝা গেল দ্বিতীয় সেরা দামি পৃথিবীর জগতের মধ্যে আওলাদে রসুল। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এ বুঝলে এবার উজুরওয়ালা বাগবি আয় আয়াতান্নি ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা আন নবীতে বলতে মানহুমুল কারাবা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فاطمه وابناهما। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আওলাদে রসুলের প্রেম লাগবে না লাগবে? আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন ইমামে আলী মাকাম হুসাইন ভাতৃত্বের বন্ধন দেখাইতে গিয়ে জ্যাঠার সাথে ভাতিজা, চাচার সাথে ভাতিজা, খালার সাথে বোনফু, আছে না নাই? আছে না নাই? বাবারা জ্যাঠার সাথে বাসুরভূত, আছে না নাই? গোটা বিশ্বকে জানা দিয়ে দিলেন খবরদার খবরদার, তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়াইয়ে ধরো এবং পরস্পর তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়েও না। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আজকে আমার বাবাকে আমি নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া, শাহাদাতে কারবালা, শাহাদাতে কারবালা, মুফতি মিল্লাত, মুনাজির মিল্লাত গোলাম রব্বানি কাসেমি সাহেব কিবলা। খুশি হইন না, মা বড় করে হন না। ভাতৃত্বের বন্ধন যেতে চাইন কারবালাতকে চাইতে লিখুন। আরেক সময় জানি উনি বেন্দেরি, তবে অনহবেন্দু উজুর এই 2 তারিখ 10 তারিখের ভিতর ভাতৃত্বের বন্ধন আছে নাকি? ইয়ান শিক্ষা দিবেন লাই, এজিদে চাইদে আত্মীয়তার বন্ধন নিচ্ছিন্ন করে দিবেন লাই, ইমাম হুসাইনে চাইদে বন্ধন নিবে লাগা দিবেন লাই, ইয়েজিদে চাইদে ব্রান্ড সারাপ হাওয়ায় হাওয়াই রাজত্ব ইতার বুড়ি হইবেন লাই। কেউ জানি তার গদিরে হারাহারি না করে, আপন বউরে মা ডাকি তারে নজরুল্লাহ অনর জুয়া খেলা সারাপ পান করন। ইমাম হুসাইন হতে
আর 72 জন ইয়াতবা 82 জন 22,000 লক্ষ যদি হয় আই ইমামে হুসাইন হযরতে মাওলা আলী শেরে খোদার খুঁজে টুরো হওয়া মা ফাতেমার তো নয় আত্মে দুনিয়াদারি চিন্তা করিবার দরকার নাই হুশিয়ার তোরা সাবধান কারবালার জমিনের ভিতর ফুল লয় বাইফুতুল লয় সম্পর্ক কি কারবালার জমিনের ভিতর বাইরে ফুতিয়ার ভিতর সম্পর্ক কি কারবালার জমিনের ভিতর চাচা তো বাইফুতুর সম্পর্ক কি মামা তো ভাইয়ের সম্পর্ক কি গোটা পৃথিবী ধরনো দিন না পারিব জাইনাব রে দু ফুল হবি সুবহানাল্লাহ কিছুক্ষণ আগে তেলাবাদ গুজি দি বাকি ওয়াজ আরিন সইবে করিব আর কাশেমি সাহেব আমিন হন না জীবের সুললিত কণ্ঠে না তো নিবেন আলা হজরত আবার পুরজুসময় অনর যুক্তিও নিবেন আবার ইবের ফন্না ব্যাগিনারিয়ার ফন্না নয় ইবের ফন্না অধিকারে ইন্ডিয়ার ফন্না আমিন হইবেন এটা তো আলেমল বোধ দেখতে লাগবেন না উর্দু তকরিনও নিলি জাতিবেরও হইবেন উর্দু তকরিন করিবেন লাই আমিন হইবেন আল্লাহ কবুল করক এতাল্লাই বহুত হাদিস করা আর সব নাতিকার বাচ্চিয়া হতো উজুর অনতিকে কেতন হইন তাহলে ওটা ইনকিল্লা হম ফরত দেয় ইমাম হুসাইন তো কারবালার জমির উম্মতি জেডার বউর লয় নিজুর সাসার বউর সম্পর্ক সুবহানাল্লাহ হইবেন সাসার লয় বাতিজার সম্পর্ক নিজুর বইনে নিজুর বায়ুর লাই হযরত সৈয়দা জাইনাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দুয়া সন্তানরে কোরবান করে দিবেন নাই ভাইয়া হাত তোলার কিছু দিবেন নাই হাত দুয়া সন্তান ফোনের বাপ নাই এই মুহূর্তে যদি আত্মশহীদ হন পরে আর ফুয়াদুর মাসিদে মামার কদমত কোরবান হইবেন নাই আর মামা তো নীতির অটুট ইসলাম চিন্তা করিবেন নাই আর মামা কারবালার জমিনে শহীদ হতে আম্মা আর ইয়েন রিফুট পাইবে নাই অরে মার দুদুর কসম দিয়ে রাখতি আর বাবার ওনে বুঝেবেন বাসি দেয়নি আর মামার কদমত কোরবান হইবেন নাই জানি হুই নিজুর বনে রয়েছে ভাইজান আত্মা এখনো রত্ন নাই আত্মা দুয়া সন্তান দুনিয়ার জগতত এই দুয়া সন্তানের অনার কদমত তুলে দিবেন লাগছে আল্লাহু আকবার বাতিত্বের বন্ধন দুরুয়া বানের আশা করি ধরি আর ইমাম হুসাইন মধ্যে তোরা আর বানের না তোরা তো বাপর ফোয়া তোরা বাসি থাকি না আর বোনের লাভবু তোরা বাসি থাকি না তোর বাপর লাভবু আল্লাহ কিল্লে জান্নাত দিতে যা আয় তোরা কবুল করছি কেমন তোর মানে তোরার বিরুদ্ধে আর আপিল রইব আই ইমাম হুসাইনের তোরারে ছুটকারা দিলাম ওয়া দুনুয়া কত মারে আর আল্লাহ আগে ওয়াদা করো আর তোমার দুধ খাইলে বড়ই আর মামাই যাতে আর গ্রহণ করতো না নবী জাদা হলো গায়েব জানে আর মামাই যাতে আর গ্রহণ করতো না এত অনে মায় হইবেন দে আর দুনুও ফুয়াই আর দুদুর মর্যাদা শুধ করিবেন লাই তোমার কদমত কোরবানি দিতে খিয়া হবেন আর দেখি দি ইসলাম টিকে রাইবেন লাই অনর খুন যাতে দরকারিব আবার এলে মৌকা জীবনত ফাইম কিনা কইন পারি এত লাহাত দুরুও পরে কোরবান করে দি ইসলাম জেতা করিবেন এখন বড় করে সুবহানাল্লাহ পৃথিবীর জগতরে দেখা দিয়ে দে ইবেরি ইমামে হুসাইন জীবের জিন্দগির ভিতর গোটা জগতরে মাথায় এলান দে ইনার বাজানে বলি তো আরো মজা বেশি পাইতাম আদুতে জবসল পেতে গতুলে হুসাইন সিজদে में गिर के भूले अदूते जब सर पे थे गतूले हुसैन सिजदे में गिर के भूले मदीना वालों गवाह हो रहे ना लाखरा वालों गवाह हो रहे ना दुनिया वालों गवाह हो रहे ना नमाज मेरी कज़ा नहीं है
हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। चुड़ी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अच्छा बाजी নিজেরও তো মানে আজকে 10 তারিখ আর জুমাবার জীবনত বহুত দিন কারবালা ভাইগুন আজিয়ার মতন কারবালা 2-4 বছর পর আতিককে মিলে যেত বাবা গুমজানি কে নাই আর মুস্তফা তো শুধু আর খরচ করে জান্নাত দিবেন লাই মৌলা মানতাম না সেজদা তোর মাথা তুলতাম না আর উম্মত ব্যাগুন দন করিবে সুবহানাল্লাহ না হইবেন तबलीग इस्लाम এজিদে যাতে দুলিয়ুদ্ধ বালি মিশ্রিত করি ইসলামের হলত মরত করে দিই আল্লাহু আকবার ওই মুহূর্তে ইমামে হুসাইন দেদ না সম্ভব আল্লাহর ইসলামের মধ্যে আই দুলিওয়ালি মিশ্রণ দেখতাম নদ্যুম প্রয়োজনে জান্নাত কোরবান করে দিই তারপরে এজিদের কাছে মাথা নত বড় করে না সুবহানাল্লাহ আর কেন বড় করি পৃথিবীর জগতের ভিতর ইমার নামে ইমামে হুসাইন গোটা কারবালার জমিনের ভিতর আত্মীয়তার বন্ধন হারে হয় দুনিয়ার জগতের গোটা শিখে দিই আহান নবী আত্মীয়তার বন্ধন শিখেই দেয় তুই তোর নাতিয়ে না শিখিব মদিনা শরীফ যাই রে যাতে 3 বউ 4 বউ 2 বউ আর বড় তো বউ বেশি না হোক আহান নবী যেত হাত মিলে দিই সাহাবী রাসূলুল্লাহ আতিয়া ধরে রেখে সুবহানাল্লাহ না আন নবীর প্রেমত বাতিত্বের বন্ধনীয় শিখে দেন দে আই গোটা হাদিস আসাম নাজে নজরে বাবা ইবে তো মুখস্থ থাকে কি আল্লাহ যত কুয়া তার বৃদ্ধি করি দাও আন নবীর প্রেমত ফরিয়াদ ইয়া রাসূলুল্লাহ অমুকুরে হার ভাই অমুকুরে হার ভাই অমুকুরে হার ভাই মৌলা আলী রাত কে না ধরে মৌলা আলী হদে ইবে আন নবী হদে তুই আজীবন আর ভাই সুবহানাল্লাহ না হইবে এর ভিতর বড় রাজ আছে ই না হর হতে না বা আরেকবার টিয়া দেন না তো হইম দেরি আল্লাহু আকবার সাহাবী রাসূলুল্লাহ বউ বিয়াকুর সামনে আনি বই দি তো হন্য গমলার মুসলমানের বাতিত্ব তুত্ত হন্য গমলার ওয়াজের সার্গর সংকেত মান হয়ে দিস তুই আর সাহাবি ভাই যে তুই মুসলমান ভাই আয় আল্লাহ এবং রসুল স্বার্থে তোর প্রেমত ফরি আর নবীর প্রেমত ফরি ভাতৃত্বের বন্ধন হারা হয় সুন্দরী বই বয় ত্যাগ করলাম আয় মদিনাতুন হিজরত করিয়ে সিধে মহাজের ভাই রে আর ববদি দিলাম ইসলাম হারা হয় মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানি ওয়া ইয়াদি হনা সুবহানাল্লাহ আর ভাই হস্তফার আই গুমুত তেকুম ন ওয়া আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম খরকেও যদি অনর গর দূর ডাক মাইতে আইছি তার মধ্যে খানা হবে লাইয়ুন দে জমাতুন গোলাতুন ব্যাংকতুন ওয়া আনফিকু মিম্মা রাযাকনাকুম হানাজিন লাইয়ুন এতুন অর্ধেক দিফলন না মুসলমানি সুবহানাল্লাহ কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ না হইবে বেতায় বেতিদন হাল জাযাউল ইহসান ইল্লাল ইহসান বড় করে হন না সুবহানাল্লাহ এর নাম মুসলমানি সেলুল আরহাম আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করি ফেরার অনেক লাভ দিয়ে রে মোলাকাত ঠিক করি দন সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে কৌশল বিনিময়ের মাধ্যমে জানাজার নামাজ তুই আর গান না পড়িস আয় তোর গান করতেন না এর নাম মুসলমানই না ঠিক না ঠিক আজি বাইয়ে 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 বইনে বন্ধুয়ে বন্ধুয়ে হারাঘাটে মারামারি অন্যান্য একবারও চিন্তা করছেন না হার মন রক্ষার লাই বউর মন রক্ষার লাই ফোয়ার মন রক্ষার লাই न मत और जिंदगी एक किराया का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा
ইদা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। কিউর বউ কিউর ফুয়া মা যাবে না খবরত, বাপ যাবে না খবরত, বউ যাবে না খবরত, নবী যাবে না খবরত। জোরে নবী যাবে না। হুঁশিয়ার সাবধান, হুঁশিয়ার সাবধান। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করুন, মুসলমানিয়তের বন্ধন রক্ষা করুন। যদি এলাকার ভিতর একমাত্র ইসলাম শিখায়, হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টানও যদি হয়, ইমান তো হক থাকবো, ইবা আর এলাকার ভিতর কাজ করে না, ইবা আমানতাম পড়িব, ইবে নির্যাতন মুক্ত দাম পড়িব। আমিন না হইবেন? বাবা পুরো হচ্ছে, আল্লাহ কবুল করুন। হস্টেলে গিয়ে রাখো না, আজ এর দূরত্ব আত্মে কিন্তু সারতে পারো না, কিন্তু আরও মুজাহিদে মিল্লাত জোরুল্লাহ আর আটটানি দোয়া গরম পরে, যারার ভিতর আর মুস্তফার প্রেম আদবর ভরা, আল্লাহ তাআলা তুই কামিয়াবি দান কর। আর আকাবিরিন হায়াতের দারাজ ভরি দাও, আল্লাহর জিন্দগির গুণা মাফ ভরি দাও। হোসাইনের দামনের মিকে চাই, আল্লাহর তুই কবুল করো। আর দর দিবেন না, নজুন 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 আর একখান দাওয়াত নেবেন না, ইয়ের দান বাজানো সময় দিব। আমিন হন না, কারণ নজানিল আজ জানিল যারা তো তবে হ্যাঁ